Assalamu alaikum. Hope everybody is fine. So, welcome to my online class. Today, I'm going to talk about another wireless and mobile communication engineering course topic called wireless ad hoc network. So, if we talk that what type of wireless network is, if we talk about the physical characteristic or physical topology, so we can call that there are two types of wireless network available. One is called infrastructure based and another is called non-infrastructure based. Okay, so infrastructure based, that means that this is built on infrastructure which is fixed, like আমি যদি বলি যে আমাদের সেলুলার নেটওয়ার্ক। সো সেলুলার নেটওয়ার্কে কি আছে, সেলুলার নেটওয়ার্কে এখানে আমার একটা সেলফোন আছে, এই সেলফোনটা এখানে একটা টাওয়ার আছে, এই টাওয়ারটার সাথে ওয়্যারলেসলি কানেক্টেড, তারপরে সে আবার আরেকটার সাথে কানেক্টেড। তো এরা কিন্তু মুভ করে না, আমার সাথে কানেকশনটা ডিরেক্ট। সো দিস কানেক্টিভিটি কানেক্টিভিটি ইজ ফিক্সড। সো দিস ইজ কল্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেস। ওকে, এবং হ্যান্ড অফ হবে যদি আমি এক হাউস থেকে আরেকটাতে যাই, এটা উই নো দ্যাট। সো দিস ইজ কল্ড infrastructure based communication. Even I can give another example like your Wi-Fi. So your Wi-Fi, you are sitting here and there is an access point, so somebody is sitting here, so this access point is called base station or access point. This is fixed, so maybe this is the coverage. So if you are in the coverage, so you will get connection. If you are here, you will not get the connection. So this is called infrastructure base. So there is another type of communication which is infrastructure less, or it is not based on infrastructure. So this type of communication is called ad hoc network. So that means there is no fixed access point or base station. So the example I have already given, the infrastructure based network, the example is here. So, and this is the non-infrastructure based or infrastructure less. That means here you have your devices, so every device is connected with everybody, or maybe they are not connected. Somebody is peer to peer, somebody is not. We know that there are two types of network. One is peer to peer, another is mesh, that is everybody is connected with everybody. So you see there is no base station. So maybe, let me give you an example. Maybe this guy, there is an ISP, or maybe there is a cell phone company. So from this he gets the internet connection, or he gets the connectivity. So what will happen, he will make a ad hoc network. So if he makes a ad hoc network, maybe this is the coverage. So this guy are within his coverage, so they will be connected with him. And if he makes another ad hoc network, so maybe this is the coverage, so they are in the coverage. So if he makes another ad hoc network, so they are in the coverage, vice versa, like that. If he is the he makes another network, so you see there is no infrastructure base. So if I move here, no problem, he can actually communicate. If he moves away, then maybe this link is disconnected, then I can communicate like this. So there is no such uh, infrastructure based or static movement. So this is a dynamic movement communication, and this is actually maybe point to point. Most of the time is a multi-hop, like I want to communicate with him, so I can go like that, I can go like that. So this is how we communicate. So this is called ad hoc network. So the example is known as mobile ad hoc network or MANET. There are three types of ad hoc network available now. One is called mobile ad hoc network, it's called MANET. Another is called VANET, VANET. VANET means vehicle ad hoc network.
another is called INVANET, Intelligent Vehicle Ad Hoc Network. সো ইটস এ ল্যাটিন ওয়ার্ড, আমরা অনেকে জানি অ্যাডহক, যেমন বিভিন্ন জায়গায় বলে অ্যাডহক বেসিসে নিয়োগ দেওয়া হলো। অ্যাডহক মানে কি, যে টেম্পোরারি বা কোনো একটা পারপাসে। হ্যাঁ, যেমন এখানে বলা হয়েছে যে ইন ল্যাটিন অ্যাডহক মিনস ফর দিস, মানে একটা পারপাস, এই কারণে ইউজ করা হচ্ছে। তো অ্যাডহক নেটওয়ার্কটা আসলে কোনো ফিক্সড নেটওয়ার্ক না, আমার যখন দরকার হবে তখন আসলে অ্যাডহক নেটওয়ার্কটা। যেমন আমি শুরুতে যদি একটা এক্সাম্পল দিই, যেমন আমি ক্লাস নিচ্ছি, ফাইল শেয়ার করতে চাই, আমি তখন একটা অ্যাডহক নেটওয়ার্ক আই উইল ক্রিয়েট and I will just share it with you and you will get it. Or like করোনা ভাইরাসে এখন আমাদের সার্ভেলেন্স টিম গেছে, সো ওইখানে আপনার কোনো ফিক্সড আমাদের নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, যে আমাদের ওইখানে যে বেস, সেই বেস থেকে একটা নেটওয়ার্ক ডিপ্লয় করা হবে, তারপরে সেই নেটওয়ার্কের সাথে আপনারা কানেক্টেড হবেন, যে যেভাবে কানেক্টেড সেভাবে অ্যাডপ নেটওয়ার্কে কানেক্টেড, কাজ শেষ, আমাদের ওই নেটওয়ার্ক আমরা র্যাপ আপ করে নেব। আমি এক্সাম্পল দেখালে আরো ক্লিয়ার হবে। সো দিস ইজ অ্যাডপ নেটওয়ার্ক, ইটস নট ফিক্সড, ইট ইজ ফর এনি স্পেশাল রিজন আর পারপাস ইউজ করা হয়, এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাডপ নেটওয়ার্ক। এবং অ্যাডপ নেটওয়ার্ক, শুরুতে আমি দ্য টাইটেল ওয়াজ ওয়্যারলেস অ্যাডপ নেটওয়ার্ক, বেসিক্যালি দেয়ার ইজ নো ওয়্যার্ড অ্যাডপ নেটওয়ার্ক। অ্যাডপ নেটওয়ার্ক বললেই আমরা বুঝবো যে এটা আসলে ওয়্যারলেস। সো যেমন আমি ক্লাস নিচ্ছি, আপনারা কানেক্টেড, সো এখানে আমি দিতে পারতেছি দ্য সিঙ্গেল হব, ওকে, সো ইট ক্যান বি মাল্টি হব। সো আমার সাথে হি ইজ নট ইন মাই রিচ, সো আমি তাকে দেব, সেখান থেকে আপনি নেবেন। সো সিঙ্গেল হব ভার্সেস মাল্টি হবের একটা ডিস্টেন্স এখানে একটা ডিসকাশন করা হয়েছে। যেমন আমাদের এগুলো সব সিঙ্গেল হব, জিএসএম, সেলুলার, আর মাল্টি হবের মধ্যে আমাদের কিছু সেলুলার মাল্টি হব ইউজ করা হয়। তারপরে আমাদের বেসিক্যালি আমাদের WLN, এটা হয়তো আপনারা এখনো পড়েনি, ওয়্যারলেস লোকাল লুপ বলে, এবং অবশ্যই আমাদের মোবাইল অ্যাডহক নেটওয়ার্ক। এছাড়া আমাদের পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কগুলো আছে, যেটা পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মধ্যে এখন আপনাদের সবচেয়ে ক্লোজেস্ট যেটা আমি এক্সাম্পল দিতে পারি সেটা হলো ব্লুটুথ। এর যে তার একটা অ্যাডভান্সড যেসব সেন্সর নেটওয়ার্কগুলো, এগুলোকে বলে জিগবি, এরপরে ডাব্লু ব্যান আছে। তো এগুলো আমাদের হলো আমাদের মাল্টি হব। সো অ্যাডহক নেটওয়ার্কের অ্যাপ্লিকেশন, যেমন আমি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কে ইউজ করতে পারি, যেটা হলো সেলফোন, ল্যাপটপ, আমাদের ইয়ারফোন, রিস্ট ওয়াচ। মিলিটারিতে আমরা ইউজ করতে পারি, আমি এক্সাম্পলগুলো দেখাবো। সিভিলিয়ান কার নেটওয়ার্ক, এটা খুবই জনপ্রিয় বর্তমানে ওয়ার্ল্ডে, এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। মিটিং রুমে আমি ইউজ করতে পারি। এবং ইমার্জেন্সি, যেমন আমাদের এক জায়গায় ঘূর্ণিঝড় হলো, সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, তখন একটা সার্ভেলেন্স, একটা কমান্ড পোস্ট থাকবে, সেখান থেকে আমাদের কমিউনিকেশন করা হবে, সেখান থেকে আমরা অ্যাডহক নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করে তারপরে আমরা এই ধরেন রিলিফ ব্যবস্থা বা সার্ভেলেন্স অথবা রিহ্যাবিলিটেশন অথবা রেস্কিউ যেটা করতে চাই। তো এটা হলো ভেহিকুলার অ্যাডপ্ট নেটওয়ার্কের একটা যে আমাদের হাইওয়েতে যদি যাই, সব গাড়িতে যদি অ্যাডপ্ট নেটওয়ার্ক ডিজাইন করা থাকে, প্রত্যেকের সাথে কমিউনিকেট করা, তারা তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে, এটা একটা ভালো একটা আউটপুট আসতে পারে। আমি সামনে স্লাইডে দেখাবো। তো অ্যাডপ্ট নেটওয়ার্ক অ্যাডহক নেটওয়ার্ক হতে পারে পিয়ার টু পিয়ার, এখানে পিয়ার টু পিয়ার দেখানো হয়েছে, এটা একটা মেশ নেটওয়ার্ক নামে একটা সাইট, এখান থেকে আমি স্লাইডটা নিয়েছি। আপনারা এটা মেশ নেটওয়ার্কস নামে যদি দেন, সার্চ দেন, তাহলে পাবেন। এটা মাল্টি হব পিয়ার টু পিয়ার হতে পারে, এর সাথে কমিউনিকেট করেছি, বাট এটা মাল্টি হব ভার্সেস ওয়্যারলেস রাউটারের সাথে আবার করা যেতে পারে। তারপরে এক নেটওয়ার্ক থেকে আরেক নেটওয়ার্কে হব করে দেওয়া যেতে পারে, এবং অবশ্যই মোবিলিটি সাপোর্ট করে, মানে স্ট্যাটিক না, নন লাইন অফ সাইট অবশ্যই সাপোর্ট করে। তো এরকম বিভিন্ন এগুলো আছে। তো মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন, যেমন দেখেন এখানে বড় একটা লার্জ স্কেল একটা ব্যাটল ফিল্ড, তো এখানে এই যে ট্যাঙ্কগুলো আছে, তাদের সাথে এই ট্যাঙ্ক যদি যোগাযোগ করতে চায়, ফার অ্যাওয়ে কমিউনিকেট করা সম্ভব না, তখন তারা কি করবে, এই লার্জ স্কেলে আমাদের এরা তখন অ্যাডপ্ট নেটওয়ার্কের মতো কাজ করবে, সবাই আসলে অ্যাডপ্ট নেটওয়ার্ক প্রত্যেকেই। তো ডিসমাউন্টেড সোলজার্স যদি এর সাথে কমিউনিকেট করতে চায়, এখানে কারোর সাথে কমিউনিকেট করতে চাইতে এর সাথে কমিউনিকেট করবে, সে এর সাথে কমিউনিকেট করবে। সো আসলে এভরিবডি ইজ কানেক্টেড টু এভরিবডি। হ্যাঁ, তাতে হয় কি, যেমন আমাদের এই যে প্লেনগুলো দেখানো হচ্ছে, যে ড্রোন আসলো, ড্রোনের আগে ইউএভি, এই ইউএভি আনম্যান্ড এই এরিয়াল ভেহিকেল গুলো কিন্তু আসলে এই ধরনের অ্যাডপ্ট নেটওয়ার্কিং এর কাজগুলোতেই ইউজ করা হয়েছে।
যে একটা পিয়ার টু পিয়ার অথবা মেশ মেশ নেটওয়ার্ক সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করতে পারে। আপনারা বিভিন্ন মুভিতে দেখবেন যে কিছু সোলজাররা যায়, রেডিওম্যান বলে, তাদের ঘাড়ের পিছনে দেখবেন একটা এরকম বক্সের মতো থাকে। হ্যাঁ, তো এই হলো গিয়ে সেই ওই গ্রুপে সে হলো গিয়ে নেটওয়ার্কিং মেনটেন করে, অ্যাডহক নেটওয়ার্ক, সে সবার সাথে কমিউনিকেট করে। বর্তমানে তো আরও কি বলে হচ্ছে, মডার্ন হচ্ছে, যেমন কমান্ডো অভিযানে যখন সবারই কানে ইয়ারপিস থাকে, সেগুলো সবাই সবার সাথে কমিউনিকেট করে। দূরবর্তীদের সাথে যে এভাবে যেহেতু এর সাথে কমিউনিকেট ডিরেক্ট করতে পারতেছে না, সে এর মাধ্যমে করবে। এভাবে বড় একটা এরিয়াকে কভার করা যায়, রুফটপ করা যায়। সবার বাসায় রুফটপে দিলে এই পুরো এরিয়াটা একটা মেশ নেটওয়ার্কের মধ্যে চলে আসে, আমরা আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারি, ডাটা আদান প্রদান করতে পারি। তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স যদি বলি, অ্যাডহক নেটওয়ার্কের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে একটা হলো যে একটা ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেশন, ডাইনামিক। অবশ্যই নেটওয়ার্কটা বুঝতে ডাইনামিক। একটা সমস্যা আছে যে নেটওয়ার্ক লিঙ্ক ক্যাপাসিটিটা আপনার ফ্ল্যাকচুয়েট করে। মানে হলো, ধরেন আমি এর সাথে কমিউনিকেট করবো, তাহলে 1 2 দুটো হবে কমিউনিকেট করতেছি। সাপোজ এই নেটওয়ার্কটা ডাউন, তখন হয়তো আমার এর মাধ্যমে কমিউনিকেট করতে পারে, হয়তো লিঙ্ক ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে। আরেকটা যেটা লো পাওয়ার ডিভাইস ইউজ করব আমি। তো তাতে চ্যালেঞ্জ কি? চ্যালেঞ্জ হতে পারে একটা হিডেন টার্মিনাল প্রবলেম। যেমন আমরা এটা জানি যে আমি এর সাথে কানেক্টেড, এর সাথে কানেক্টেড, এর সাথে কানেক্টেড, তো আমি ও যে আমার নেটওয়ার্কে আছে এটা আমি জানি না। তো যার কারণে ওকে আমি আসলে খুঁজে পাবো না। আমি যতদূর জানি খুঁজে পাবো। তো এই হিডেন এই ধরনের প্রবলেম, টার্মিনাল প্রবলেম এখন সলভ হয়ে গেছে। এখন এটা আমাদের এক ধরনের প্রোটোকল ইউজ করি, রাউটিং প্রোটোকল, যার মাধ্যমে আমি তাকে খুঁজে বের করতে পারি। এটা আমরা দেখব। প্যাকেট লস হয় ট্রান্সমিশন এররের সময়, প্যাকেট লস অনেক বেশি হয়। তো যদিও অ্যাডহক নেটওয়ার্কটা যেটা বললাম অন পারপাস, খুব একটা স্পেশাল রিজন ইউজ করা হয়, যার কারণে প্যাকেট লসটা খুব বেশি এখানে ইম্পর্টেন্ট না। এবং মোবিলিটি ইন্ডিউস হয়, যখন রুট চেঞ্জ হয় তখন মোবিলিটি ইন্ডিউসড হয়ে যাবে, প্যাকেট লসের কারণে মোবিলিটি কমে যাবে। ব্যাটারি অবশ্যই একটা কনস্ট্যান্ট, যেহেতু ফুল এটা ওয়্যারলেস, সো যতক্ষণ ব্যাটারি ব্যাকআপ দেবে ততক্ষণ এটার সাপোর্ট। এবং পটেনশিয়ালি ফ্রিকোয়েন্ট নেটওয়ার্ক পার্টিশন আমার ইউজ করতে হবে। তো এটা খুবই সহজ, স্নুপিং করা যায় যে কোনোভাবে, হলো কি আমার এটা করা যায়। আপনার কেউ একজন তো সিকিউরিটি, এটা হ্যাজার্ডাস, কারণ আমার হ্যাকিং করা খুব সহজ, কিন্তু আসলে এখানে আসলে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো ডাটা আসলে আমি করতেছি না। সো যার কারণে খুব বেশি সমস্যা নেই, এবং কোয়ালিটি অফ সার্ভিসও এটা একটা বড় সমস্যা। তো আমাদের দিক থেকে ওয়্যারলেস অ্যাডহক নেটওয়ার্কের ডেপ্লয়মেন্টের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাউটিং প্রোটোকল, যে কী ধরনের রাউটিং প্রোটোকল ইউজ করব। কারণ আপনারা যে ধরনের রাউটিং প্রোটোকলগুলো পড়েন কম্পিউটার নেটওয়ার্কস, এইগুলো সেই ধরনের রাউটিং প্রোটোকল ইউজ করে না। কারণ কি, সবচেয়ে যেটা বড় কথা, এনভায়রনমেন্টটা ডাইনামিক, যখন তখন এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে। এর জন্য এটার স্পেশাল কিছু রাউটিং প্রোটোকল এটার জন্য ডিজাইন করতে হয়। বর্তমানে থাউজেন্ডস অফ রাউটিং প্রোটোকলস দেয়ার, থাউজেন্ডস অফ, বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের রাউটিং প্রোটোকল ইউজ করে। ওকে, তো তার ভিতরে কিছু কিছু রাউটিং প্রোটোকল এখানে আমরা ডিসকাস করবো, যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন বেসিক্যালি যদি আমি শুরুতে যদি রাউটিং প্রোটোকলটাকে আমি ডিসকাস করতে চাই, তো রাউটিং প্রোটোকল ক্যান বি divided by two types. One is called table driven and another is called source initiated on demand. টেবিল ড্রিভেন মানে কি, ওই যে আপনারা যেরকম কনভেনশনাল রাউটিং প্রোটোকল পড়েন, যে একটা টেবিল থাকে, রাউটিং টেবিল থাকে, সোর্স ডেস্টিনেশনে তার লিঙ্ক কতগুলো হবে যেতে পারে, এরকম ধরনের একটা থাকে, সেরকম করা যায়। আরেকটা হলো সোর্স ইনিশিয়েটেড অন ডিমান্ড, যে আমি অমুকের সাথে যোগাযোগ করতে চাই, তখন আমি সোর্স ইনিশিয়েট করলো যে অমুকের সাথে আমি কমিউনিকেট করতে চাই, তখন তাকে অন ডিমান্ড বেস খুঁজে বের করব। তো মোস্ট অফ দ্য কেস যেসব জায়গাতে আমি এই টেবিল ড্রিভেন ইউজ করি না, টেবিল ড্রিভেন ইউজ করার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, অ্যাডভান্টেজও আছে, তো সেটা আমরা ডিসকাস করব। বড় নেটওয়ার্কে আসলে আমরা এটা ইউজ করি। তো এইটার আমরা আসলে এখান থেকে 4টা রাউটিং প্রোটোকল শিখব। এখানে এখান থেকে 2টো শিখবো, আর এখান থেকে 2টো শিখবো। তো আমাদের টেবিল ড্রিভেনের 2টো আমরা শিখবো। একটাকে বলে ডিএসডিভি, সবচেয়ে জনপ্রিয়, যেটার নাম ডেস্টিনেশন সিকোয়েন্স ডিস্টেন্স ভেক্টর। আরেকটা হলো সিজিএসআর, ক্লাস্টার হেড গেটওয়ে সুইচ রাউটিং প্রোটোকল। আর আমাদের সোর্স ইনিশিয়েটেড অন ডিমান্ডের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়র মধ্যে ডাইনামিক সোর্স রাউটিং ডিএসআর, এবং তার অ্যাডভান্স সেটা হলো অ্যাডহক অন ডিমান্ড ডিস্টেন্স ভেক্টর এওডিভি। তার মানে ডিএসডিভির প্রোটোকলটার
অ্যাডভান্সটা হলো গিয়ে বলা হয় এই সিজিএসআর, আর ডিএসআর যেটা তার অ্যাডভান্স ভার্সন হলো এওডিভি। তার মানে এটা যদি পড়েন এটা মোটামুটি জানা হয়ে যাবে, এটা পড়লে এটা জানা হয়ে যাবে। তো আমি সরাসরি একদম, যেহেতু ভিডিও লেকচার, সো আমি যতটুকু সংক্ষেপে বোঝাতে পারি, আমরা তো নর্মাল ক্লাসে ডিসকাস করবই, তো আমি একটু সংক্ষেপে তার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা যদি ডিসকাস করি, ইট উইল বি বেটার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো this is DSDV. Okay, so before I talk about this, let me show you this. So this is a DSDV routing protocol table, and this is the routing scenario. So where you can see that there are 8 devices connected, so that this dash called that it was connected once, but now the connection is not there, and that line means that they are in connection. And this is the routing table for the nodes. Okay, so as you can see that what is the routing table? This routing table is for node 2. For node 2, that means that every router, every node will make their own routing table. So যেমন এটা যদি 2 নম্বর নোডের হয় তাহলে সে তার রাউটিং টেবিল বানাবে। তো রাউটিং টেবিল কিভাবে বানাবে? সে তার সমস্ত আশেপাশে যত ডিভাইসগুলো আছে তার একটা রাউটিং টেবিল এখানে বানাবে। তো শুরুতে আমাদের রাউটিং টেবিলে কি থাকবে? শুরুতে থাকবে ডেস্টিনেশন, নেক্সট হপ, তার সাথে কে, মেট্রিক মানে কয়টা হপে আমার যেতে পারতেছি, আর তার একটা সিকোয়েন্স নাম্বার থাকবে। এটা আরবিট্রারি একটা নাম্বার ধরেন। সো শুরুতে 1, তার মানে 2 এর জন্য টেবিল বানাচ্ছি। সো 1, ডেস্টিনেশন ইজ 1, সো নেক্সট হপকে, নেক্সট হপ ইজ 1, এবং মেট্রিক মানে তাকে পৌঁছাতে কয়টা হপ লাগতেছে? আই নিড অনলি 1 হপ, সো হপ নাম্বার 1, সো মেবি দ্য সিকোয়েন্স নাম্বার ইজ 123. সো ডেস্টিনেশন ইজ 2, সো 2 এর নেক্সট হপ কেউ নাই, কারণ আমি তো 2, মেট্রিকও নাই, এবং তার একটা সিকোয়েন্স নাম্বার 516. ডেস্টিনেশন 3, সো 3 নেক্সট হপও 3, এবং আমার যেতে লাগতেছে অনলি 1 হপ। 3 তে যেতে পারি এভাবে 2 1 3, বাট আই ডোন্ট ইউজ দ্যাট বিকজ এখানে আমি কম হপে যেতে পারতেছি। সাপোজ 3 এই হপটা কেটে গেল, তখন কি হবে? তখন আমি নেক্সট হপ আইদার 1 অথবা 4 ধরবো। এখানে তখন ধরবো কি 3, নেক্সট হপ 1 অথবা 4, and মেট্রিক হবে তখন 2. Then if the sequence number is 212, that means this is the 212 is the sequence number, তখন এটা আপডেট হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে 213, তখন বুঝবো যে এটা আমাদের আপডেট সিকোয়েন্স নাম্বার। ক্লিয়ার? তবে একটা দেখি, এরকম যেমন 5, সো 5 এ আমি যাব। সো 5 এর আমার কে 3 দিয়ে যেতে পারি, 3 4 5, অথবা 2 4 5। আর কি যেতে পারি? কারণ যেতে পারি না, কারণ আমাদের এখান থেকে এই লিঙ্ক নাই, এখান থেকেও লিঙ্ক ডাউন। সো দিস আর দ্য 2 ওয়েজ। তো তার ভিতরে এটাই হলো গিয়ে ক্লোজেস্ট। তো আমি যেটা বলতেছি নেক্সট হপ 4, এবং তাতে যেতে লাগতেছে কয়টা হপ? 1 2, দ্যাট মিন ম্যাট্রিক্স ইজ 2, সো এটা 372। আর এরকম 6 7 8 এরকম দেওয়া আছে। একটা এক্সাম্পল আছে 8, সো 8 এখানে, সো আমি 8 এ যাব। 8 এ যেতে আমার নেক্সট হপ দেখেন, এখন অ্যালাইভ হপ কে কে আছে? 4 1। তো সরাসরি ছিল, বাট দিস কানেকশন ইজ নট নাও, দিস কানেকশন ইজ ডাউন। সো হয়তো বা আগের ইনফরমেশনে ছিল যে নেক্সট হপ ছিল 1 এবং তাতে যাওয়া যেত, বাট এখন নেক্সট হপ 1, বাট এখানে দেয়ার ইজ নো কমিউনিকেশন, তার মানে এই জন্য এই লুপটা ইনফিনিটি, এবং এটা দেওয়া হলো যে যাওয়া যাচ্ছে না। somehow if this node becomes alive, লাইক এই নোডটা অ্যালাইভ হয়ে গেল, তখন কি হবে? তখন আমি বলবো যে 2, if I want to communicate with 8, so the next hop will be 4, here will be 4, and link will be 1 2 3, and then it will be not 432, it will be 433। তো এইভাবে সব সময় এটা ডাইনামিক্যালি
this routing table is updated। এখানে যদি 50টা নোড থাকে, প্রত্যেকটা নোডের জন্য একটা করে রাউটিং টেবিল মেনটেন করবে। এই কারণেই বললাম যে এটার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে এই রাউটিং টেবিল যেহেতু মেনটেন করে, সো it knows that who are connected with my network, যে আমার সাথে কারা কারা নেটওয়ার্কে কানেক্টেড। বাট এটা যদি অনেক বড় সাইজ হয়ে যায় তখন ইট উইল বি ভেরি টাফ টু মেনটেন। এখন আমরা আসি প্রিভিয়াস স্লাইডে দেখানো হলো যে এই যে রাউটিং টেবিলটা মেনটেন করবো, তার মানে এই যে রাউটিং টেবিল আপডেট হবে কিভাবে, তো সে একটা প্যাকেট পাঠাবে। যখনই নতুন কোনো এনি নিউ থিংস উইল বি অ্যারাইভড, সে নতুন একটা প্যাকেট পাঠিয়ে টেবিলটাকে আপডেট করবে। তো প্যাকেটে কি থাকবে, যেমন এইটা একটা রাউটিং টেবিল। দিস রাউটিং টেবিল, এখানে বলা হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশন 3 এবং তার মেট্রিক 5, নেক্সট হপ হলো 3, আর হলো আমার নেক্সট হপ 3 না, সরি, নেক্সট হপ 5, আর আমার সিকোয়েন্স নাম্বার ধরেন 19। এখন আমার কাছে একটা প্যাকেট আসলো, আই হ্যাভ রিসিভড এ প্যাকেট। সো এই প্যাকেটে দেখলাম কি ডেস্টিনেশন 3, তার মানে এই 3 এর জন্য আসছে। ম্যাট্রিক 6, নেক্সট হপ এখানে কত আছে এটা বোঝা যাচ্ছে না, সিকোয়েন্স নাম্বার 18। তো সিকোয়েন্স নাম্বার 18 আর আমার কাছে আছে কত, সিকোয়েন্স নাম্বার 19, তার মানে আপডেট কোনটা, দিস ইজ 19 ইজ আপডেটেড। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, আই উইল ডিসকার্ড দিস প্যাকেট। তার মানে এটা কোনো পুরান প্যাকেট পরে আসছে আমার কাছে। এরপরে আমাদের আরেকটা যদি দেখি যে আমাদের আরেকটা প্যাকেট আসছে যার সিকোয়েন্স নাম্বার 19, এটার সিকোয়েন্স নাম্বারও 19, বাট আমার কাছে আছে কি মেট্রিক 5, মানে 5টা হবে যেতে পারি, আর হিয়ার দ্য মেট্রিক ইজ 6। তো আমরা জানি যে যত কম হপে যাওয়া যায় তত ভালো, তার মানে আমার কাছে আসলে আপডেটটা আছে। সো আই উইল নট ইউজ দ্যাট, সো আই উইল ইগনোর দ্য প্যাকেট। সো সে ফর এক্সাম্পল অ্যানাদার ওয়ান, সে আসলো, তো তার ডেস্টিনেশন 3, মেট্রিক লাগে 6, তার সিকোয়েন্স নাম্বার 20। তো আমি যখনই দেখবো যে আমার সিকোয়েন্স নাম্বার 19, তার মানে এটা নতুন সিকোয়েন্স। দেখেন এটা ম্যাট্রিক ছিল কিন্তু 5, এটার 6, তারপরও আই উইল আপডেট ইট, এবং আমি আপডেট করে যে আমার 3 ম্যাট্রিক 6 নেক্সট হব 1 সিকোয়েন্স নাম্বার 20, মানে এটা যেহেতু আপডেট, সো সিকোয়েন্স নাম্বার নতুন আসলে ডেফিনেটলি তার ম্যাট্রিক কত হবে ডাজ নট ম্যাটার, সে আপডেট করে ফেলবে প্যাকেট। এভাবে আমার রাউটিং টেবিল আপডেট হয়ে যাবে। আর সিকোয়েন্স নাম্বার যদি আপনার সেম হয়, সেক্ষেত্রে যদি ম্যাট্রিক সংখ্যা যদি আপডেট প্যাকেটে কম হয় তাহলে অবশ্যই সেটাই আমি নিব, আদারওয়াইজ আই উইল ইগনোর দ্যাট। সো দিস ইজ হাউ ডিএসডিবি ওয়ার্কস, একদম সিম্পল। সো এরপরে যদি আসি ক্লাস্টার গেটওয়ে, যেমন বললাম যে ডিএসডিবিতে অনেক বেশি যদি আমার ইউজার থাকে তখন প্রবলেম, তো এটাই এখানে ডিসকাস করেছে। তারপরে যদি ইফ আই ওয়ান্ট টু মেক টেবিল ড্রিভেন রাউটিং প্রোটোকল, দেন আই উইল ইউজ ক্লাস্টার হেড গেটওয়ে সুইচ রাউটিং। তো ক্লাস্টার গেট সিজিএসআর এর কাজটা আসলে কি, সে ডিএসডিবির মতোই কাজ করে, বাট ইট ওয়ার্কস লাইক এ ডিপার্টমেন্টের হেড। একটা হেড, একটা ডিপার্টমেন্টের ধরেন একটা স্টুডেন্ট, সিএসসির একটা স্টুডেন্ট কোনো একটা অকারেন্স ঘটালো, তো আমি সেই স্টুডেন্টকে না খুঁজে আমি তার হেডকে জানাবো অমুক স্টুডেন্ট এইটা করছে, হেড এটা খুঁজে বেড়াবে। তো সিএসসির স্টুডেন্ট আইডেন্টিফাই করে আমি কি করব, হেডের সাথে কমিউনিকেট করব। তো এখানে এরকম যে এইখানে যেমন এই যে আপনাদের ডিএসডিভি করলেন, এইটা ধরেন একটা ডিএসডিভি, এইটা একটা ডিএসডিভি, এভাবে রাউটিং প্রোটোকল করে। তো এই প্রত্যেকটা রাউটিং প্রোটোকলের একজন করে আপনার হেড থাকে, যেমন এই ক্লাস্টারের হেড হলো এফ, এই ক্লাস্টারের হেড হলো ই, এরকম করে এটার বি, এটার এ, এটার সি, এটার ডি, এরকম ক্লাস্টার হেড। তো দেখেন এভরিবডি ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য ক্লাস্টার হেড, আবার ক্লাস্টার হেড ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য ক্লাস্টার হেডস। সো তারা কি করবে, এরা এদের মধ্যে একটা রাউটিং প্রোটোকল মেনটেন করবে, ডেস্টিনেশন থাকবে এফ, এরা এদের রাউটিং প্রোটোকল মেনটেন করবে, ডেস্টিনেশন থাকবে ই, এরা করবে সি। তো এখন আমি যদি এর সাথে কমিউনিকেট করতে চাই, সাপোজ এর সাথে কমিউনিকেট করবে এ, তো সে কি করবে, এইখানে তার রাউটিং প্রোটোকল মেনটেন করবে, আর এর সাথে কমিউনিকেট করতে হলে এই এ জানবে কোন রাউটে কার মাধ্যমে তার কাছে যেতে হবে এবং কিভাবে কমিউনিকেট করবে, তো এই পাথ দিয়ে তার সাথে কমিউনিকেট হবে। এরকম করে যদি আমরা টেবিল ড্রিভেন করি, বড় একটা নেটওয়ার্ক করতে চাই, তাহলে এভাবে আমাদের এটা ডিস্ট্রিবিউট
অ্যালগরিদম ইউজ করে আমরা করতে পারি সিজিএসএ দিয়ে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে যে আমাদের একটা ক্লাস্টারে মেম্বারের টেবিল থাকবে আর একটা রাউটিং টেবিল থাকবে, দুটো, যেটা হেডরা মেনটেন করবে। এবার আসি আমাদের থার্ড যে রাউটিং প্রোটোকল ডিএসআর, অথবা এটার সেকেন্ড টাইপ যেটাকে আমরা বলি সোর্স রাউটিং বা অন ডিমান্ড রাউটিং, অন ডিমান্ড রাউটিং প্রোটোকল। তো সেটার আমি শুরু করি। তো তার আগে যদি বলি, এখানে সে ফ্লাডিং মেসেজ পাঠায়। সোর্স ডেস্টিনেশনের কে পাওয়ার জন্য যেটা করে, ফ্লাডিং মেসেজ পাঠায়, এবং এটা নিয়মটা হলো রাউটিং ডিসকভারি শুরু করে। ডিসকভারি করতে পারে দুটো দিয়ে, একটা হলো রাউটিং রিকোয়েস্ট পাঠায় আর রাউটিং রেসপন্স আসে। তো দেখি আমরা, যেমন এইটা সোর্স এস ডি এর সাথে কমিউনিকেট করবে। তো সে যেটা করবে, সে তো ডি কোথায় আছে জানে না, কারণ তার কোনো রাউটিং টেবিল নাই, এখানে কোনো ধরনের কোনো রাউটিং টেবিল নাই, এটা মেমোরি লেস, কোনো কিছু সে রাখে না। মানে আমি এস এর সাথে ডি যে কোনো একটা ওয়েতে কমিউনিকেট করলাম, করে আমি পথটা পেলাম যে এই রাস্তা দিয়ে তোমার সাথে কমিউনিকেট করব, কিন্তু পরবর্তীতে যদি আবার তার সাথে কমিউনিকেট করতে যাই, আমি কিন্তু ওই রাস্তা আবার নতুন করে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। এটা কারণ যেহেতু মেমোরি লেস, সে কোনো ইনফরমেশন রাখে না, সে ইনস্ট্যান্ট খুঁজে বের করে। তো এস কমিউনিকেট করতে চাচ্ছে, সো এখন সোর্স যদি তার ডেস্টিনেশনকে খুঁজতে যায়, সো সে কি করবে, সে ফ্লাডিং মেসেজ পাঠাবে। এখন কাকে মেসেজ পাঠাবে, সে যেটা করবে, তার সাথে যারা কানেক্টেড তাদেরকে পাঠাবে, যারা যারা যতজন কানেক্টেড থাকে, যেমন তার সাথে কে কে কানেক্টেড, বি সি ই, তো এই তিনজনকে সে পাঠাবে। কি পাঠাবে, যে আমি ডি কে খুঁজতেছি, তুমি কি ডি, সো ফ্লাডিং মেসেজ। তো তারা কি করবে, তারা দেখবে যে তারা ডি না, তো তারা তখন করবে কি, তারা তাদের পরের যারা নোডে কানেক্টেড তাদেরকে এই মেসেজটা পাঠাবে। ঠিক আছে, তো তারা তাদের ভিতরে কয়েকজন, যেমন সি উল্টা তাকে পাঠাবে, বি উল্টা পাঠাবে, ই উল্টা পাঠাবে, কিন্তু এস বলবে আরে আমিই তো সে, আমি তো খুঁজতেছি। সো এইটা, এই পাথগুলো ডিলিট হয়ে যাবে, এই পাথগুলো তখন কাজ করবে না। এবং কেউ যদি, যেমন সি ই, ই সি কে পাঠাবে, সি ই কে পাঠাবে, এই ধরনের ডাবল যদি হয়, এই পাথটাও কাজ করবে না। ঠিক আছে, তো এরকম করে মেসেজ পাঠালে দেখা যাচ্ছে যে কিছু পাথ ডাবল হয়ে যাচ্ছে, কিছু পাথ হলো উল্টা দিকে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে দুটো পাথ আসলে আমাদের ফরওয়ার্ড হচ্ছে, একটা হলো এস ই আর একটা হলো এস সি, এটা যেহেতু দূরে চলে গেছে, এখন এরাও কেউ ডি না, তো তারা কি করবে, তাদের পরের জনকে, পরের হপে যারা কানেক্টেড সবাইকে তখন পাঠাবে, এরকম করে। ঠিক আছে, তো একই ওয়েতে যে কেউ যদি উল্টা দিকে পাঠায়, সেটা কানেক্ট, মানে সেটা সেই পাথটা গৃহীত হবে না। এই থেকে যদি ডাবল পাঠায়, তাহলে এটা পুরাই ক্রস, কারণ এখানে ডাটা ওভারল্যাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এরকম করে এরা যেহেতু সবচেয়ে কাছে, এরা তো দূরে, যার কারণে এখান থেকে রেসপন্স আসার আগে, তো আলটিমেটলি এখানে দুইটা পাথ, এস ই ছিল, এস সি ছিল, এখন জি, আর এখান থেকে এফ ফরওয়ার্ড হইল। তো তারপরে জিও দেখবে আমি ডি না, তো সে তারপরের জনকে পাঠাবে। তো এরকম করে করে আমাদের এটা যেতে থাকবে। তো ইন দ্য মেইন হোয়াইল আমরা ডি কে পেয়ে যাব, তখন ডি কি করবে, ডি রেসপন্স করবে। তো রেসপন্স করবে কিভাবে, দুটো পাথ আছে, এই পাথ দিয়ে একটা আর এই পাথ দিয়ে একটা, দুটো রেসপন্স সাইমালটেনিয়াসলি ডি এর কাছে গেছে। তো যেই রিকোয়েস্টটা সবার আগে ডি পাবে, সেইটা দিয়ে আপনার ডি রেসপন্স করবে। ওকে, তো ডি থেকে ফরওয়ার্ড হলে মানে ডি আর একে ফরওয়ার্ড করবে না, কারণ আসলে ডি ইজ দ্য মানে ডেস্টিনেশন। সো সে কি করবে, সে রাউটিং রিপ্লাই দিবে রিভার্স ওয়েতে, যেই পাথ দিয়ে আসলে তার কাছে আসলো রিকোয়েস্ট, সেই পাথ দিয়ে সেই রিকোয়েস্টের রিপ্লাই দিবে। তো এখানে ধরলাম যে এই পাথটা হলো আমার রিপ্লাই, মানে সে রিকোয়েস্ট পেয়েছে ফার্স্ট, তো এই কারণে সেই পাথে রিপ্লাই দেবে। আবার যদি এই পাথটা দিয়ে যদি রিকোয়েস্ট আগে আসতো, এটা একটা এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে সে এই এস ই এফ জে ডি, এই পাথ দিয়ে রিকোয়েস্ট আসছিল, এবং সে ডি জে এফ ই এস, এই পাথ দিয়ে রিপ্লাই দিবে। এভাবে কমিউনিকেটটা তার সাথে করা হবে। এরপরে যখন কমিউনিকেট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে,
সে ফর এক্সাম্পল আবার এস ডি এর সাথে কমিউনিকেট করতে চায়, তখনও যদি কমিউনিকেট করতে চায়, সে কিন্তু একবার কমিউনিকেট করেছে কিন্তু সেটা ভুলে যাবে, সে আবার নতুন করে এভাবে কমিউনিকেট করবে। সো দিস ইজ হাউ ডিএসআর ওয়ার্কস। এটাকে বলে ডিমান্ড সোর্স রাউটিং, ডাইনামিক সোর্স রাউটিং প্রোটোকল। এটা সুবিধা কি, যেটা আমার কোনো ইনফরমেশন লাগে না, তার মেমোরি লাগে না, এত বড় বড় রাউটিং টেবিল বানানোর দরকার নেই, তার একটা এটা বড় সুবিধা। বাট প্রবলেম হলো যে একবার আমার তৈরি হয়ে গেল এটা সে রাখতে পারে না, তো এটা একটা প্রবলেম। তো এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আরেক ধরনের রাউটিং প্রোটোকল আছে। সেই রাউটিং প্রোটোকলটার যেমন এই যে ডিএসআর যদি রাউটিং ক্যাশ করতে চাই, তো সেটা করা হচ্ছে একটা সহজ একটা বলা আছে। এখানে আসলে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা বলা আছে, এগুলো আপনারা আসলে পড়েই নিতে পারবেন, কারণ আমি আসলে ভিডিওটাকে লম্বা করতে চাচ্ছি না। তো যদি আমি আসলে এটাকে আরেকটু অপটিমাইজ করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমার হাতে একটা অপশন আছে, সেটা হলো যে আমি এই রাউটিংটা ইগুলো রাখতে পারবো, কি বলে, হিস্ট্রিগুলো আমি যদি রাখতে চাই, তাহলে কি করব? তো রাউটিং এর হিস্ট্রিগুলো যদি রাখতে চাই, সো দিস ইজ দ্য বেস্ট রাউটিং প্রোটোকল, দিস ইজ কল্ড এওডিভি, ad hoc on demand distance vector routing protocol. তো সে কি করে, each node maintains a routing table that contains the information about the origin and destination node. তার কাজের যে অপারেশন একদম সেম, আমার রাউটিং রিপ্লাই, রাউটিং রিকোয়েস্ট কি কাজ করে, কিন্তু তার সাথে আরো দুটো নতুন মেসেজ সে জেনারেট করে, একটাকে বলে রাউটিং এরর আর একটাকে বলে হ্যালো, এই মেসেজটা সে দেয়। তো কি কাজ করতেছে, তার মানে আমি যদি এখানে রিকোয়েস্ট পাঠাই, এভাবে খুঁজতে খুঁজতে আমার কাছে যখন যায়, আবার এখান থেকে রিপ্লাই পাঠাচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু তার সাথে যেটা করে যে কিছুক্ষণ পর পর, যেমন আমি কমিউনিকেট করতে যাচ্ছি, তো আমাকে এই রিকোয়েস্ট তো আসতেছে, তারপর রিপ্লাই করলাম, তো সেই সোর্সের যে আমার পাথটা, এই পাথটাকে সে তার ক্যাশের ভিতরে রাখে বা তার মেমোরিতে রাখে, এবং ওই লিঙ্কটা আসলে কাজ করছে কিনা কিছুক্ষণ পর পর সে একটা হ্যালো মেসেজ পাঠায়, দেখে যে ঠিক আছে কিনা। যদি সেখানে কোনো একটা হ্যালো মেসেজের রিপ্লাই না পায়, তখন বুঝবে যে সেই পাথটা, ধরেন আমি এফ এর সাথে কমিউনিকেট করতে চাই, এইভাবে এইভাবে গেলাম এফ এর কাছে, এখন এ বি ডি ই এফ এটাই ছিল আমার লিঙ্ক, এখন এটা আমি রেখে দিব, কিছুক্ষণ পর পর হ্যালো মেসেজ পাঠিয়ে দেখবো যে লিঙ্কটা আমার ওকে আছে কিনা। যদি আমি ডি থেকে কোনো রিপ্লাই না পাই, তখন আমি বুঝবো যে আসলে এই ডি ইজ নট মানে ইউজড এনিমোর, তখন আমি এটাকে এরর হিসেবে জেনারেট করবো এবং এটা মেমোরি থেকে সরিয়ে দেবো। আবার নতুন করে যদি এফ এর সাথে কখনো কমিউনিকেট করি, আবার নতুন করে সোর্স রাউটিং এর মাধ্যমে আমি কমিউনিকেট করে আবার ইনফরমেশনটা রেখে দেবো। এই আমাদের মোটামুটি এওডিভি। সো ডিএসআর আর এওডিভির ডিফারেন্সটা আপনারা যদি বলি, তাহলে এওডিভিটা কি করতেছে, ইটস এ কম্বিনেশন অফ ডিএসআর আর ডিএসডিভি। ডিএসআর তো কাজ করতেছে, আবার ডিএসডিভি মানে ওই ইনফরমেশনগুলো রেখে দেয়। হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা আসলে সহজ। তো এই দিক থেকে যদি আমি সোর্স রাউটিং ইউজ করি, সেক্ষেত্রে আমার ইওডিভিটা অনেক কাজের। আবার যদি আমি বড় একটা না ইউজ করি, মানে বড় একটা নেটওয়ার্ক না ইউজ করি, সেক্ষেত্রে রাউটিং টেবিল, ডিফারেন্ট রাউটিং টেবিল, এটা আমার জন্য অনেক কমফোর্ট দেয়। তো মোটামুটি এখান থেকে আমাদের এই জিনিসগুলো শেখার যে একটা নেসেসিটি, যে আমাদের ওয়্যারলেস অ্যাডহক নেটওয়ার্কিং এর আসলে আমি কেন ইউজ করবো ওয়্যারলেস অ্যাডহক নেটওয়ার্কটা, প্রয়োজনীয়তা কি, তার হোয়াট আর দ্য কি বলে ডিমান্ড এবং ইউজফুলনেস, তার সুবিধাগুলো কি, একটা করে এক্সাম্পল শেখা, প্লাস আমাদের রাউটিং প্রোটোকলগুলো কিভাবে কাজ করে, কোন রাউটিং প্রোটোকল কোন ধরনের সিনারিওর জন্য ভালো, এইগুলো আমরা যদি মোটামুটি শিখি, তাহলেই এখান থেকে আমরা মোটামুটি সব ধরনের প্রবলেম সলভ করতে পারবো। বর্তমানে অ্যাডহক নেটওয়ার্কটা খুব বেশি ইউজ করা হয়। যেমন এই যে ভেহিকেল অ্যাডহক নেটওয়ার্কটা আসলে একটা স্লাইড এখানে ছিল, বাট এটা এখন দেখানো যাচ্ছে না। এনিওয়ে, এটা আমরা যদি আমাদের নেক্সট ক্লাস হয়, তখন ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব। সো থ্যাংক ইউ।